إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستاني وإلى روح قطب الأعلام سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سلطان المدني سيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البنجري سيد الشيخ البنجري سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن حجي إسماعيل خصوصا إلى روح سيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الإمام محمد بن الحضرمي وسيد عبد الله بن عبد الرحمن بن فضل الحضرمي الألوهي يحيى بن شرف النووي سيد عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن بكر جلال الدين السيد سيد الإمام شيخ محمد نووي بن عمر البنتني وبهذه سندنا المتصل إليه وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي وعلى سيدنا الحبيب علي بن الفقيه سيدنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد الصواب سيدنا الحبيب عبد الله بن أبي بكر العيد وسيدنا الكبار سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الرحمن السكران سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الله العيدروس العلمي سيدنا الحبيب شيخ بن عبد الله العيدروس سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن المختار سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأبطس إلى روح سيدي الشيخ علي بن عبد الله البراء سيدنا الحبيب عبد الله بن نبي الحداد سيدنا الحبيب أحمد بن زين الحمزي سيدنا الحبيب أبي بكر بن سازم الصواب صاحب العنب سيدنا الحبيب عبد الرحمن الجفري سيدنا الحبيب حسين بن أبي بكر العيدروس سيدنا الحبيب علي بن محمد بن حسين الحمزي شيخه سيدنا الحبيب أبي بكر العطاس سيدي الشيخ محمد أمين القطبي البلدني المكني سيد الشيخ إلى روح سيد الشيخ محمد سلمان بندي إلى سيدي ومرشدي ومربي الروح سيد الشيخ محمد سيد بن عبد العزيز البنجري وبأهل ولأرواح جميع مشايخنا ومشايخنا أن الله الكريم يتبشر بالرحمة والمغفرة يعرض درجات إلى الجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من بركاتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم واجعلنا من حزبهم وأمتنا على ملتهم وأشرنا في زمرتهم وأدخلنا الجنة معهم ومع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين واجعلنا وأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من عبادك الصالحين ومن أوليائك المتقين ومن أهل الجنة النعيم ومن أهل النظر إلى وجهك الكريم واجمع بيننا وبين حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما في الدنيا قبل الآخرة بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا هب لنا علما وحكمة توفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودعوة الدائرين آمين.
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته قال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين مكشفة القلوب وعن حذيفة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الأمانة سترفع ويسبح الناس يتبايعون وما يكاد أحد منهم أن يؤدي الأمانة وحتى يقال إن في بني فلان آمين. وعن حذيفة radhiyallahu anhu dari seorang sahabat Nabi yang bernama Huzaifah. Bukan bini-bini, ini laki-laki, cuma ngarannya kayak bini-bini menurut kita. Huzaifah ya lelah kayak ngaran bini-bini, padahal kan tak. Ini dalam ilmu nahwu ngarannya apa? Ta'nis bita, bukan ta'nis bil makna. Kalau inya hindun tuh ta'nis bil makna. Huzaifah ini ta'nis bita. Lalu bagian daripada ismul ladzi la yansarifu, ilatnya alamiah lawan ta'nis, ta'nisnya bita. Huzaifah al-Yamani, orang Yaman. Mana buktinya bahwa ini laki-laki radhiyallahu anhu, ya Allah, anhu bukan anha. Jakanya bini-bini itu rinai anha itu lah, tapi ini laki-laki. Lalu radhiyallahu anhu, semoga meridai oleh Allah Subhanahu wa taala dari Huzaifah al-Yamani. Qala, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ujar Nabi, innal amanata, sesungguhnya amanah itu saturfa'u, akan diangkat. Amanah akan diangkat. Artinya sifat amanah itu kalau diangkat oleh Allah, maka gak ada lagi manusia yang dipercayanya. Gak ada lagi manusia yang dipercaya. Nah maka ujar Rasulullah, amanah ini akan diangkat Allah. Kapan diangkat Allahnya? Apakah sekarang sudah diangkat Allah? Insya Allah belum lah. Kenapa? Masih ada al-ulama'u umana'ur rusul. Ulang gini, al-ulama'u umana'ur rusul. Para ulama itu kepercayaannya para rasul. Tapi ternyata para ulama sudah mulai khianat juga. Buktinya ulama itu ada dua macam. Ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Nah sekarang kita melihat apa yang ada ini, banyak ulama dunia kah atau banyak ulama akhirat kah? Apabila banyak ulama dunia, berarti ulama sudah banyak khianat, sudah kehilangan amanah. Sudah kehilangan amanah. Nah kalau sudah ulama kehilangan amanah, ke bawahnya nih turunannya lagi. Di bawah pada ulama siapa? Umara, pemerintah. Mun ulama nilah hilang amanah, sudah kada kawa dipercaya. Turunan ulama umara, dia pejabat. Mun sudah ulamanya aja kada amanah, pejabatnya ya juga tak. Turunannya ke bawah pejabat ini mulai gubernur, menteri, mulai presiden, menteri, gubernur, wali kota, lawan anak buahnya berataan dari itu. Nah sampai bupati, sampai ke bawah pembakal lawan RT.
Itu pejabat ngarannya umara. Amun sudah ulama lawan umara kehilangan amanah, habis saya sudah ini. Habis saya udah hancur lagi. Kenapa? Karena ujar Imam Malik, sinfani iza salaha salahal ummah wa iza fasada fasadal ummah. Sinfani, ada dua kelompok manusia. Iza salaha, apabila bagus dua kelompok ini, salahal umat, maka baguslah umat, baguslah masyarakat, baguslah rakyat. Wa iza fasada, apabila dua kelompok ini sudah rusak, kehilangan amanah, fasadan nas, fasadal ummah, rusaklah umat. Siapa nang dua kelompok itu? Al ulama wal umara, ulama lawan pemerintah. Nah, kita melihat, kita indikatornya di situ aja dulu Dine. Ulama ini amanah nggak ada kah sekarang ini? Pejabat sekarang ini amanah nggak ada? Kalau sudah ulama dan umara kadada amanah lagi, berarti ciri amanah dicabut Allah dalam kehidupan dunia. Ke bawah ini sudah ada. Habis amanah kada. Kenapa masih ada aulia? Selama para aulia Allah Ta'ala itu ada, yang mereka itu masuk bagian daripada ulama, maka amanah tidak akan habis. Tidak akan habis di permukaan bumi. Tapi mulai sudah banyak kehilangan amanah. Saturfa'u, akan diangkat Allah. Cuma riae kada lawas terjadi napa yang disambat Nabi ini mulai terjadi. Akhirnya amanah ini sama sekali dihilangkan Allah, maka habislah kehidupan ini, kada akan baik lagi. Kada baik lagi deh. Karena kada ada amanah. Bini kada amanah lagi lawan lakinya. Laki kada ada amanah juga lawan bini. Anak kada ada amanah juga, hancur kada? Hancur. Di rumah aja tuh kada ada amanah. Bini kada percaya lagi lawan laki, laki kada percaya lagi lawan bini, kuitan kada percaya lagi lawan anak, anak kada percaya lagi lawan kuitan, nambah lagi hancurun, tumburun wa hancurun. Yalah, nah tumbur lawan hancur. Dah, bisa ya ke bawah tuh hancur. Tapi ini isyarat ya, isyarat bahwa kiamat dekat. Tapi dekat tuh bukan berarti tanggal sekian kiamat ngondon itu cocok pilugi gini ngarannya dicocok-cocokakan aja mengaranda lalu. Pandirnya berapi-api. Innal amanata saturfa'u, bahwa amanah itu akan diangkat Allah. Ini sudah mulai diangkat Allah. Yalah, di pondok kayak ini. Tiga ini berapa ekor nang amanah? Ini sudah. Dari kan kelihatan tak? Wa yasbihun nasu yatabaya'una, dan jadilah manusia berbaiat. Yatabaya'una itu berbaiat. Tahu Muhammad baiat. Baiat itu berjanji. Sampai manusia itu kena dinai saking kehilangan kepercayaan baiat. Ya nang waihin itu sedikit-sedikit sumpah. Pejabat tuh disumpah dinai, mulai presiden sampai pembakal tuh disumpah. Seluruh ASN tahu, di ASN dulu di IPNIS ngarannya. Wah ini ASN
Biar kamu mengerti. Dulu PNS pegawai negeri sipil. Wah ini ASN, aparatur sipil negara. Lain ABRI, lain tentara polisi itu, lain ASN itu, lain itu. Ini nang sipil, ASN, aparatur sipilnya, nang itu militer ini, bagian militer. Aparat hukum. Nah itu seberataan mulai aparat sipilnya, aparat militernya, kemudian aparat hukumnya, seberataan ketika mereka jadi atau mau diangkat disumpah. Kenapa sumpah itu ada? Kita dulu, kenapa sumpah itu diadakan? Karena nggak ada kepercayaan. Yalah ya. Aku jadi kada bersumpahan kan menjalankan aja. Nah ini nang mantap. Mun disumpah tuh, iya sudah. Nah sekarang nang sudah disumpah di atas Quran, nah disumpah pejabat tuh. So melihatlah. Makanya belajar melihat. Nah, lihat ya, pembakal dilantik oleh bupati demi Allah. Ini Quran di atas nih, demi Allah aku bersumpah. Sumpah. Mendalanggar jika kiparat sumpah tiga wajib. Belajar kamu kena kifaratul yamin ada babnya. Nang gaya kiparat sumpah, pegawai, sudahlah bayar kiparat. Sumpah tak langgar, wajib bayar kiparat. Seberataan jika dokter bersumpah, seberataan disumpah. Dah ini nang apa? Nang pemerintahan. Kemudian nang di organisasi. Napa? Banser dibaiatkah? Jek dibaiat. Baiat, Ansor dibaiat, Ibnu dibaiatlah, dibaiat, Ketua NO dibaiat, Subaratan dibaiat. Kenapa harus dibaiat? Kenapa? Karena ada ketidakperikan, hilangnya amanah. Apa? Karena sebagian pengurus-pengurusnya itu berkhianat dengan program atau perjuangan Nahdlatul Ulama. Jadi supaya jangan melincing ini tua Banser kenapa mendukung khilafah, aneh ngarannya. Makanya bersumpah menjaga apa din? Keempat din. Jik bersumpah menjaga NKRI. Kada boleh dirubah. Orang nang hendak merubah apa dasar negara, Banser harus turun karenanya bersumpah. Bersumpah, dibaiat. Banser baiat menjaga ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya kajik. Yalah, menjaga ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika Wahabi mengacak-acak ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, Banser harus turun. Turunnya lawan apa? Bukan dengan tenaga, tapi dengan akal dan pikiran serta siasat. Harus melawan, harus mempertahankan keutuhan negara dan bangsa, harus mempertahankan keutuhan NKRI, harus mempertahankan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di Indonesia ini. Jangan coba-coba kelompok lain merusak Indonesia. Jangan coba-coba kelompok lain merusak paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semua NO bersama elemen-elemennya pasti bergerak, karena dia sudah disumpah. Mun beranai telanggar sumpah, mun ikam jadi Wahabi telanggar sumpah, wajib bayar kiparat.
Kenapa baiat itu ada? Ya karena terjadi. Karena terjadi di NU sudah terjadi ngarannya dinaik NU ke organisasinya, amaliyahnya NU, tapi rasanya rasa Wahabi. Lalu bahasanya kayak itu jika NU rasa Wahabi. NU juga tapi becingkrang. Janggut sin panjangan. Iya ini NU rasa Wahabi ini. NU juga tapi kada mau bertahlil. Aku jujur pengurus NU. Nah iya ini NU rasa Wahabi. Kada boleh lagi mau urus NU nang kayak ini. Makanya disumpah, dibaiat dini. Hanya dibaiat. Apalagi partai, keempat partai dinaik disumpah juga kena. Apalagi sudah polisi tentara tuh Sabta Marga ngaran ini kan sumpah Sabta Marga. Yatabayaun, mereka melaksanakan baiat. Kenapa? Karena merasa kehilangan kepercayaan. Kehilangan kepercayaan. Lalu dibaiat. Namun wa ma yakadu ahadun minhum ayu addiyal amanata. Wa ma yakadu ahadun af'alul muqarabah. Cara ma'arti hampir-hampir. Tidak ada seseorang dari mereka yang melaksanakan amanah. Ini nang bersumpah, ini nang berbaiat, apalagi mun kada bersumpah, apalagi yang kada berbaiat, berarti nampak den, berarti amanah sudah kada dihiraukan manusia lagi. Amanah sudah kada dihiraukan manusia lagi. Ini bahaya. Sudah bahaya. Lalu sikap kita dinaik. Mun sudah keadaan nanggai ini, amanah sudah kada dianggap, kada sudah mulai diabaikan oleh manusia. Ini sudah ciri kehancuran. Kayak apa kita adik? Kayak apa hari kita? Sudah berjuang, yujahiduna, berjuang bisabilillah di jalan Allah sedemikian ini, tetap amanah kada dilaksanakan orang, amanah kada diperdulikan orang, amanah diabaikan orang. Jawabannya cuma satu, alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla iza tadaitum. Alaika amral khasah da amral amah. Alaikum anfusakum la yadurru man dhalla idza tadaitum. Alaikum anfusakum, kewajiban kalian mengurusi diri kalian aja. Sudah. Jadinya kita bahasa orang ini kembali ke laptop aja sudah. Kembali ke sarang aja udah. Kada usah lagi keluar. Alaikum anfusakum. Dipondokkan aja sudah ini bagaimana, nambah lagi keluar. Rumit dah berurusan. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Tidak mengapa orang sesat apabila sudah kamu beri petunjuk. Habis sudah dinai tugas. Makanya benar apa yang dikatakan ulama, hadza zamanus sukut waluzumul buyut wal iktifa'u bil qud ila antamut. Nah pengwih ini kawan itu, ada kawan dipercaya juga, kawan menguli kawan itu, pengguruan aja itu dipenguli, jauh pikirakan. Lihat, pengguru dipenguli, pengguruan dibelantik, coba
coba pikirkan. Udah, alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla iza tadaitum. Sudah urus diri kalian. Cukup sudah di pondok aja sudah. Nggak usah lagi umpat ini itu dan itu sudah nang anu nyanyi sudah dah. Alaika amral khassah da amral amah. Kewajibanmu mau urus nang khusus saja nang ini aja nang diurus sudah ini cukup aja deh. Nggak usah lagi umpat nambah kacimpung ini dan itu udah tuhuk sudah. Da amral amah, tinggalkan urusan nang masyarakat umum ini itu sudah ada umpat lagi. Majar kada sudah ini sudah jua, ini sudah jua, ini sudah jua. Itu sikap kita ketika kehilangan amanah. Kita hati-hati dan bersikaplah kayak ini. Wa hatta yuqala, sehingga dikatakan orang, inna fi bani fulanin aminan, sesungguhnya di Bani Fulan ada orang yang amanah. Saking dinai ngalihnya orang mencari amanah, di situ jar ada enang amanahan, ya Allah ngariknya. Ngalihnya jakanya ini ripena anak bertitip duit dinai 100 juta kemana aku nih jar, udah kawai kamu di sini jar, di sini bang nggak ada kawai juga, di situ bang ada kawai, nang ada tuh di situ tuh aja tuh jar. Saking ngalihnya, inna fi bani fulanin aminan, sesungguhnya di Bani Fulan di satu suku itu ada si Fulan dan itu aja nang amanah, nang lain-lainnya nih pagar makan tanaman. Artinya hati-hati kita. Nih musim 2024 dene. Pemilihan bupati, pemilihan gubernur, pemilihan anggota DPR, mulai pusat sampai daerah, pemilihan presiden langsung sekaligus. Maka pasti itu dulu menjadi nang amanah itihi bayana. Kada nang amanah lagi dia. Mbama tuh kalau kada amanah nenek sudah cacat. Nih bang cacat jua. Nih bang cacat jua. Aku jadi kada ada pilihan ini jar di mapan ini terserah terserah aja. Karena demokrasi itu memilih, diberi pilihan untuk memilih. Memilih itu boleh memilih, boleh kada memilih. Karena diberi pilihan untuk memilih. Bisa memilih, bisa kada. Jadi kada memilih itu sebuah pilihan juga. Pahamlah hadir. Pahamlah. Itu bahasa ini, bahasa demokrasi. Kenapa kada memilih? Karena kada diberi nang amanah nih kayak hendak memilih. Rumit kada? Rumit. Inilah keadaan ini. Sampai kapan jar negara kita nang model kayak ini nang artinya bujur-bujur menuju kepada perbaikan, sampai orang-orang yang pemangku kepentingan jabatan dan pemangku yang maulah undang-undang punya niat nang bujur untuk kebaikan Indonesia, masyarakat dan rakyat. Mau tuh bagus. Tapi mun hanya mementingkan kepentingannya, mementingkan bisnisnya, mementingkan kelompoknya, mementingkan golongannya, itu partai ini, golongan partai, organisasi dan sebagainya, selama itu kada akan pernah bagus. Ya sudah, alaikum ambusakum la yadurrukum man dhalla iza tadaitu.
banyak di rumah aja nih sama nyokonyok kalau tangkap orang suntik orang. Apa itu judulnya? Ya, makanya tahu lagi nang sudah kah belum kah? Bilanya nang pertama, nang kedua, bila nang kedua, nang ketiga, bila nang ketiga bisa nang keempat. Pokoknya bilanya tetamu cucuk. Oma, lah, iya, ya sudah luzumul buyut teh lagi di. Allah, ada apa kayak ini? Maksudnya cara-cara nang sudah nang bahasa orang nang halus tuh dinaikkan de elegan lagi, caranya kan de elegan lagi. Ada apa lah? Habis. Wa'lam anna taubata wajibatun bil akhbari wal ayati, bahwasanya ketahuilah bahwasanya bertaubat itu hukumnya wajib bil akhbar, dengan dalil hadis-hadis Nabi, wal ayati, dan ayat-ayat Al-Quran. Di antaranya qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, wa tubu ilallahi jami'a wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Surah An-Nur ayat 31. Wa tubu, bertaubatlah kalian. Jamaah. Tubu fi'il amar dari fi'il madi taba yatubu taubatan fahuwa taibun wa zaka matubun tuba tubu dipakaikan untuk jama muzakkar mukhattab. Jamaklah, perintahnya wajib. Nang diperintah siapa? Seluruhnya. Imbah itu ditambahi taukid jami'an, seberataan. Artinya pukul rata seberataan bertobat kepada Allah, mulai manusia nang awam, kemudian manusia nang khawas, nang ketiga manusia khawasul khawas, wajib bertobat. Maka ya pajar, taubatnya orang awam, taubatnya orang khawas, taubatnya orang khawasul khawas. Kita tarusakan dulu ayat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, bertobatlah kalian semuanya kepada Allah, wahai orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Hadza amrun 'alal umum, ini perintah secara umum. Ya tadi. Nah, sekarang kita bahas rinciannya. Mau ulama, mau umara, mau rakyat, seberataan bertobat. Bahasa agama, mau awam, orang awam bertobat. Orang khawas bertobat. Orang khawasul khawas bertobat. Nang gaya apa bertobatnya orang awam? Dalam kitab biar nyaman. Kalau ada kitabnya, cari orang dia naik kitabnya. Dalam kitab ngarannya kitab
Hadaikul Arwah. Dalam kitab Hadaikul Arwah 2 jilid. Taubat orang awam adalah bertobat daripada berbuat maksiat, bertobat daripada meninggalkan taat. Taubatnya orang awam, ampih sudah, jangan berjudi lagi, jangan jadi maling lagi, jangan jadi korupsi lagi, jangan jadi perampok lagi, jangan jadi pelacur lagi, jangan menjadi orang nang suka adu domba, jangan menjadi orang nang suka memfitnah, jangan menjadi orang nang suka menebar kebencian. Bertobat, bertobat, bertobat meninggalkan perintah Allah. Nang kada sembahyang, ayo ampih sudah, lakukan sembahyang. Nang kada puasa, bertobat, ayo lakukan puasa, dan seterusnya. Ini ngarannya taubatnya orang awam. Ya, nang kita kisah masalah taubat yang lewat dengan syarat an-nadamu, ya kah? Dan 1 menyesal, 2 apa? Wal azmu alla ya'udah, bertekad kada mengulangi. 3 wal qal'u, baampih sama sekali. Ini taubatnya orang awam. Yang kedua, taubatnya orang khawas. Nya kada maksiat lagi. Orang khawas sih kada maksiat lagi, tapi disuruh bertobat, berarti salah juga karena ini. Salah juga. Ini orang bagus sudah. Ngarannya gin orang khawas, puasa nenai bagus. Bukan hanya sekadar meninggalkan makan dan minum dan syahwat, tapi sudah menjaga mata, telinga dan sebagainya. Sembahyang 5 waktu, kada lagi nyeperai, kada lagi balang kambingan. Jangan balang kambingan, melandau aja kada lagi. Kada lagi melandau, tobat aku aja sudah tobat dah. Kada lagi melandau sudah, tobat kada? Tobat. Ini sudah sembahyang 5 waktu bagus, berbuat taat bagus, meninggalkan maksiat bagus. Kenapa pulang disuruh bertobat? Yaudah, karena ayatnya wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Di mana salahnya? Nah, cari salahnya. Dene. Sini. Ikam selama ini sembahyang, puasa, berzakat dan yang lainnya. Ikam melakukan itu untuk apa? Aku untuk masuk surga. Nih bang, meninggalkan maksiat nih bang. Aku udah hendak disiksa oleh Allah Ta'ala. Oh, berarti apa? Berarti inya beribadah, hendak berharap surga, berharap kada masuk neraka. Berarti kada berharap Allah ngarannya. Pahamlah. Paham din? Ini ngarannya kada mengharap Allah. Salahkah? Kada salah menurut ukuran nang awam tadi. Makanya taubatnya taubat khawas. Ketika membujurakan, jangan lagi beribadah. Beribadah mengharap surga, beribadah mengharap supaya jangan masuk neraka, jangan lagi. Mapang karena Allah Ta'ala aja sudah, karena ridha Allah, tasarah Allah Ta'ala aja hidup nih. Mau dimasukkan Allah ke surga, alhamdulillah. Dimasukkan Allah ke neraka, kada hendak.
Coba kan nih kamu nenek ku aku sambat alhamdulillah, bah. Tadi nih tobat sudah nang diharap ridha Allah. Ini ngarannya taubatul khawas. Ada nang ketiga orang khawasul khawas. Bertobat juga. Aku sudah bujur jer. Aku mah harap surga ada lagi jer, salah pulang lah. Suruh taubat pulang. Nah, taubatnya khawasul khawas supaya menjadi orang tadi khawas sudah hendak khawasul khawas ini nih. Salah langinya. Lagi. Mana Pak? Ikam ada ngedolo. Nah iya nang ini dina bu nang sebagian pintar bandir ikam. Nah sebagian pintar bandir. Sini. Ikam sembahyang napa? Aku kada lagi kada mengharap surga, kada takutan neraka. Mbah napa nanggo harap cuma ridhanya Allah taala. Lapahlah sembahyang. Bu lapah mat kamu sekali aja. Mbah. Berarti napa? Bahasa orang ma'rifat ini masih ada ananiyah ngarannya dina keaku-akuan. Lalu ada orang bocap dina. Nah ini nang pintar bandir nih. Aku jer kada hendak berguru lawan orang mun masih sembahyang hak. Hubungulan orang berguru lawan sembahyang. Aku kada hendak belajar melawan guru nang masih sembahyang aja. Siapa nang kau belajari rahatan sembahyang? Bah, itu sama aja. Aku kan hendak tipang mau empati imam nang berukuk nih. Siapa nang berukuk sembahyang jadi imam? Ya kada hendak ya. Aku kada hendak punya, aku kada hendak mau empati imam berjamaah. Mun imamnya itu masih berukuk aja. Sarik bahan Wahabi itu. Wahabi kada belajar balagah. Ini kada belajar nih, Wahabi kada belajar balagah. Ilmu usul fikihnya nak dihapusnya nya. Ini yang ikam ada ulamanya tuh, kamu baca. Gara-gara usul fikih ini panggil dahur fikih. Ya sih, hah? Kada tahu kamu dengan belajar balaghah tuh lalu paham ini ada dalam ilmu balaghah ngaran jadi naik tauriyah. Paham nggak tauriyah tuh? Tauriyah itu bahasa kita mahalabiyo. Bahan mahalabiyo lalu. Siapa nak akon mengikuti imam nang berukuk? Lalu ada lagi pulang muridnya juga gurunya kepindaran, muridnya bubungolan. Napa? Ujar gurunya, ikam jangan mengaji lawan aku mun masih sembahyang. Han gurunya juga berucap lawan murid, ikam jangan mengaji lawan aku mun ikam masih sembahyang. Apa itu artinya Muhammad? Satu, ujar gurunya, aku kan mau lebih itu bujuran itu. Nah ini bujuran Muhammad. Amun nang mahala biyo di mampu belajar mun masih sembahyang. Kada ya gurunya ini yang bujuran nih kam. Nah, ikam punya mun ikam masih sembahyang, kada usah belajar lawan aku. Muridnya ampe. Aku aja ampe sembahyang disuruh guru aja.
Nah iya pulang. Nah ini nih kata-kata nang mahalabio Mbah Anu sebenarnya bujur aja jua apa sebagainya. Maksud guru itu ikam sudah lawas belajar lawan aku, sudah berpuluh-puluh tahun aja belajar, sudah fikih lengkap, tauhid sudah, tasawuf sudah, ma'rifat dilajari, masih ajalah ke aku-akuan. Itu maksudnya dene. Mun masih aja ikam ke aku-akuan, maka ya apa ikam belajar lawan aku. Kadang memakai ngaranya, ayo tobat. Nah, dene. Tobat. Jangan lagi nang maakui ini tuh di mapajar. Nah iya belajar. Muhammad iya belajar. Itu taubatnya orang khawasul khawas. Inya dinai bilangnya orang khawasul khawas itu sedetik hajanya, 1 menit hajanya, tak paling daripada memandang Allah kafir kamu. Menurut mereka kada bukan ukuran orang umum, bukan. Itu nang terkenal perkataan Imam Ibnul Farid, lau khatarat li siwaka khataratun fa'ahkamtu nafsi biriddati. Seandainya di hatiku ada terlintas yang lain daripada Engkau Tuhan, maka aku hukumkan diriku ini murtad. Ini mun Imam Abil Abbas Al-Mursi, gurunya Imam Abil Hasan Asy-Syadzili lain lagi dinai ujar sidin, lau hujibtu anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarfata ainin ma a'adattu nafsi min jumlatil muslimina. Jikalau aku terdinding lawan Rasulullah, segejap mata aja nah aku terdinding lawan Rasulullah, aku kada Islam. Henang kayak Pedro. Kada usah, ini bukan bagian kita, paham lah. Bukan bagian kita, ini orang khawasul khawas. Jangan dinilai dengan ilmu umum, jangan dinilai dengan ilmu khawas. Menilainya itu dengan ilmu khawasul khawas. Bertaubatlah engkau anidda'awa, daripada pengakuan-pengakuan. Qala sultanul auliya wa ta'ifatus sayyid ta'ifatil qataifatul qaum al-imam Junaidi al-Baghdadi, haqiqatut tasawufi tarkud da'awah. Berkata Imam Junaidi Al-Baghdadi, Sayyidatut Ta'ifati Sufiyah, Sultanul Arifin, Haqiqatut tasawuf. Hakikat tasawuf itu ialah tarkud da'awa, menghilangkan pengakuan. Nata sarahai kita ini nyatai kita ini orang awam ini, orang awam kita ini cuma belajar akhirnya belajar sampai naik. Pokoknya bertobat kepada Allah, hari-hari bertobat. Nah inilah bagian daripada pemahaman secara batin hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la atubu ilallahi ta'ala kulla yaumin sab'ina marrah. Aku bertobat kepada Allah setiap hari 70 kali. Kenapa? Rasulullah kada berdusta. Tapi Rasulullah demi untuk naik ya taraqqa ila taraqi, lebih tinggi, lalu beliau merasa salah, bertobat. Habis. Wa qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab.